कृष्णम् आश्रयञ्च सतां लोके निम्बार्कं प्रभुमाश्रये हंसो सनकादिचतुर्शनं विनाधरं विनारदं निम्बादित्तं सदा वन्दे कृतिं कृत्यो नमोऽस्तुतं बर्हापीडामीनामं मृगमदविगतं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कुम्भुकण्ठं श्रीकस्मकमुखं साधरेण स्तुवेणुं श्यामं शान्तं रघुगणवसनं विसितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं सुबुद्धसततं भगवालोकेशम् बर्हापीडां नटवरवपु कर्णयो कोटिनिकारं बिभ्राजवासो कनकमुपिशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्राद वेणुरधरसुदया पूरयन् भोगवृन्दै वृन्दारण्यं समदरमणं नाभिसद्गीतो कीर्तिः अहो भोगिजं स्तनकालकूटं चिरं सया पाययत् अप्पसान्ति ले देवती धात्विचितां ददन्नाथ वांगवदनानुं शरणं प्रजे वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वन्दे वृन्दावनं पुरः कृष्ण कमललोचनं पीताम्बर घनश्याम वनमाला विभूषितं श्रीराम धाम सुबल श्लोक कृष्णार्जुनार्पितं गोपीमण्डलमुद्धस्तं श्रीराधिका प्राणवल्लभम् जयति पराशर सुनु सत्यवती हृदयानन्दन व्यास तस्यास्य कमलभरितं वाङ्मय अमृतं जगत् शिवति आनुभावं सुतसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथितीर्थतां तमन्धां संसारिणां करुणयाः पुराणगुच्छं तं व्यासस्मृपयामि गुरुमुनीनाम् ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीमद्भागवतं नौमि अमलपुराणं शुभं तस्य श्रवण अध्ययनमात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये देव राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम देव राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम देव राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम नमामि राधा प्रतिपाद पल्लवम वदामि राधा पति नाम निर्मलम भजामि राधा पति तत्तम क्रियम करोमि राधा पति सेवनां मुदा व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनाञ्च दुकूलचौरं वदासिताञ्च समुद्रचौरं चौराग्रगणं पुरुषां नमामि श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই কবি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসো ততো জয়ো মুদিরয়ে রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম শ্যাম রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম দুবার হনুম রাধা কৃষ্ণ राधे श्याम जय राधे श्याम। আমার পরম আরাধ্য
পরম প্রেমাস্পদ, আমার জীবনের জীবন, আমার একমাত্র গতি, যিনি ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু, যিনি অনন্ত গুণের আধার, অনন্ত রূপের আধার, অনন্ত মহিমার আধার, অনন্ত লীলার আধার, অনন্ত করুণার আধার, যিনি বৈকুণ্ঠের অধিপতি তথা গোলকের অধীশ্বর, সেই ভগবান সদা সর্বদা নিত্য আমাদের অসীম ভারত ভাই ভাগবত সঙ্গে राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण অবস্থান করছে कृष्ण राधे সেই भगवान राधे श्याम 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 राधे অনন্ত कृष्ण कृष्ण राधे राधे ঠাকুরের राधे श्याम श्याम অবেদাত্মা যুগল সরকার শ্রী শ্রী রাধা সর্বেশ্বর ভগবান জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা যুগল কিশোর তথা মা তুলসী দেবীর শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা ভগবানের বাংময় মূর্তি শ্রীমৎ ভাগবত মহাপুরাণ জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা ভগবান ব্যাসদেব তথা তার সুযোগ্য পুত্র সুখদেব গোস্বামী জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অংশ সম্ভূত সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ তথা সকল মা বাবাদের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ। আমাদের পুরুষোত্তম মাসের আজ 3 দিনে পড়েছে পুরুষোত্তম ব্রত মহোৎসব, মহা আনন্দে মহা সমারোহে আমাদের অখিল ভারত ভাই বাবার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। শুধুমাত্র গুরু ভগবানের অহৈতুকী করুণায় আর তারই অহৈতুকী দয়ায় আমরা সেই গুরু রাধা সর্বেশ্বর জীবের শ্রী চরণতলে পরম প্রেমময় ভাগবত কথা আমরা আস্বাদন করতে পারছি। তাই আমাদের পুরুষোত্তম মাসের মহিমা অপার, সমস্ত মাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ মাস এবং 12 মাসে জপ তপ ভজনাদি শুভ কর্ম করলে যা ফল হয় তার থেকে 10 গুণ বেশি ফল লাভ হয় আমাদের এই পুরুষোত্তম মাসে। সেই জন্য আমাদের এই মাসটিকে অবহেলা করা উচিত নয়। ভগবানের বিশেষ সুযোগ হচ্ছে পুরুষোত্তম মাস। তাই আমাদের গুরু গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা যে আমরা সকলেই যেন এই পুরুষোত্তম ব্রত যেন সকলেই আমরা সুন্দরভাবে পালন করতে পারি। তাই আজ আমরা পাঠের মধ্যে প্রবেশ করি। প্রথমে আমরা আমাদের ভগবানের একটি দোহা বলি দিয়ে শুরু করি। দেখো একটি খুব আনন্দের শ্লোক। এই যে দোহাতে পাতা বের করে একটা সুন্দর দোহা পেলাম এবং বলছেন भैया मेरे मुझको प्यारे
संघ बुलाता कभी हमारे, खिचड़ी खिलाता भक्तों सबको, नाम से टूटता बंधन भव को। আবার বলছি, বলছেন भैया मेरे मुझको प्यारे, संघ बुलाता कभी हमारे, खिचड़ी खिलाता भक्तों सबको, नाम से टूटता बंधन भव को। অর্থাৎ লেখকের অর্থাৎ আমাদের ভগবান গুরুদেবের প্রিয় সঙ্গ ভাইগণ তিনি বলছেন যে প্রিয় সঙ্গ ভাইগণ কোন কোন সময়ে ভাই ভাগবত সংঘের অধিবেশন ডাকেন এবং ভক্ত সকলকে লুচি মিষ্টান্ন খিচুড়ি প্রভৃতি খাওয়ান, শ্রী হরিনাম করাইয়া থাকেন, সর্বোপরি রাধেশ্যাম নাম করাইয়া থাকেন। ইহা লেখকের খুবই আনন্দের। দেখেছেন ওনার মনে ভাবটা এখানে তুলে ধরেছেন দোহার মধ্যে। আবার মর্মার্থটা বলি, লেখকের প্রিয় সঙ্গ ভাইগণ কোন কোন সময়ে ভাই ভাগবত সংঘের অধিবেশন ডাকেন ভাইগণ সকলে এবং ভক্ত সকলকে লুচি মিষ্টান্ন খিচুড়ি প্রভৃতি খাওয়ান, শ্রী হরিনাম করাইয়া থাকেন। ইহা লেখকের খুবই আনন্দের। বুঝতে পারা গেল তাহলে গুরুদেবের আমাদের অভিপ্রায় কি। অর্থাৎ মাঝে মাঝে সঙ্গ যেখানেই হবে তাহলে উনি সব থেকে বেশি আনন্দ পান। দেখছেন তো, অর্থাৎ সঙ্গ নিয়ে কখনোই যেন কেউ বিবাদ না করে। সঙ্গ যার ঘরে হবে জানবেন যে বহু ভাগ্য গুণে গুরুদেবের বহু কৃপার ফলে এই সঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। যে ঘরেই হবে সেই ঘরে গুরুদেবের বিশেষ কৃপা পাওয়া যাবে। দেখুন সেই জন্য সঙ্গকে আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। আর সেখানে ভক্তদেরকে একটু প্রসাদ পাওয়াতে গেলে তো গুরুদেব আরো খুশি। ওই জন্য গুরুদেব যখন না আমাদের যে কোনো জায়গায় যেতেন আর কি, সমস্ত জায়গায় বলতেন যে ভক্তদেরকে কিছু খাওয়াতে হবে, ভক্তদেরকে প্রসাদ পাওয়াতে হবে, বিশেষ করে লুচি, এটা খুব বলতেন, লুচি মিষ্টি এসব পাওয়াতে হবে। আর একটু ঠান্ডা পড়ে গেলে খিচুড়ি, এই যেটা খুব প্রিয়, এইগুলো করলে গুরুদেব খুব খুশি হতেন। ভক্তরা প্রসাদ পেলেই গুরুদেব খুশি হতেন। সেই জন্য গুরুদেব আর একটা বাণীতেও লিখেছেন যে এটি করার অর্থ কি না, এতে ভগবানের প্রসাদ পাওয়ানো মানে, সেখানে ভগবানের প্রসাদ পাওয়ানো মানে সাত্বিক ভাব অবলম্বন করা। যেসব ভক্তরা প্রসাদ পাবে তাদেরকেও উপকার করা হচ্ছে, তাদেরকেও ভগবানের প্রসাদ পাওয়ানো হচ্ছে। আর বৈষ্ণব সেবাও হয়ে যাচ্ছে, আর নিজেও প্রসাদ পাচ্ছে, আর গুরু গোবিন্দ খুশিও হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে। আর একটি দোহা পড়ি, বলছেন श्री भगवान के नाम विसारोगे, जीते हुई बाजे तुम हारोगे। আবার বলছি, श्री भगवान के नाम विसारोगे, जीते हुए बाजी तुम हारोगे। দেখুন মর্মার্থ দেখুন, শ্রী ভগবানকে বা শ্রী ভগবানের নামকে ভুলিয়া মানুষ কোন কর্মে সফল কাম হইলে বা জয়লাভ করিলেও তাহার তাহা পরাজয় বলিয়াই আমি মনে করি। বুঝা গেল? মানে ভগবানের নামকে সঙ্গে নিয়ে বা ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে বলছেন যে আর শ্রী ভগবান যদি স্মৃতিপথে থাকেন বা সে ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে যদি পরাজয় হয় তো সেটাকে পরাজয় বলা চলে না, তাহাকে আমি বিজয় রূপেই গণ্য করি। বুঝতে পেরেছেন? আবার একবার বলবো, বলছেন শ্রী ভগবানকে বা শ্রী ভগবানের নামকে ভুলিয়া মানুষ কোন কর্মে যদি সফল কাম হয়, বুঝা গেল, বা জয়লাভ করে, বলছে তাহার তাহা পরাজয় বলিয়া আমি মনে করি।
ভগবানকে ভুলে যে কাজে জয়ী হবে সেটা পরাজয়ের সমান। বলে সেটা প্রথমে বোঝা যায় না, সেটা পরে বোঝা যায়। আর শ্রী ভগবান যদি স্মৃতিপথে থাকেন বা ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের যদি পরাজয়ও হয়, তবে গুরুদেব বলছেন আমি সেটাকে পরাজয় মনে করি না, আমি সেটাকে বিজয় রূপেই গণ্য করি। অর্থাৎ সেটা জিতকাম। কারণ সেই পরাজয়ের ফল পরিণামে শুভ হয়। বুঝে গেল? সেই পরাজয়ের ফল পরিণামে শুভ। লেখক ইহার ভুক্তভোগী। এর থেকে আর বড় প্রমাণ কি? গুরুদেব নিজের কথা বলছেন। আর একটা দোয়া পড়ি। বলছেন एक रुपया आध रुपया आधे हूं मैं आज, गरीब के हाथ पर देओ भाई, राम में राखी याद। মর্মার্থ বলছে 1 টাকাই হোক 8 আনাই হোক, তাহা হইতে কম হয় হোক, গরিবের হাতে দান করো ভাই, রাম রূপী শ্রী ভগবানকে স্মরণ করিয়া। অর্থাৎ ভগবানকে স্মরণ করিয়া দান ধ্যান করতে হয়। অর্থাৎ যাহাদের শ্রী ভগবত স্মৃতি আছে, যারা ভগবানের স্মৃতিতে যুক্ত আছে, তাহারা যে গরিবের প্রতি দয়ালু হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? শ্রী ভগবান কাহাকেও ধনী করেন নাই, কাহাকেও গরিবও করেন নাই। মানুষ নিজ নিজ কর্মবশে কেহ ধনী কেহ গরিব হইয়া থাকে। তাই যাহারা ধনী আছেন তাহারা গরিব আর্ত ভাইদের প্রতি দয়া করিবেন, কারণ আমরা সেই একই পিতার সন্তান। জয় গুরু। তাহলে আমাদের মহাবলী আজকে এখানে বিশ্রাম লাভ করি। এইবার আমরা ভাগবতের মহিমা শ্রবণ করব। তারপরে আমরা আদর্শ গৃহের রূপরেখায় যাব। তারপরে যদি সময় থাকে ভাগবতের মূল শ্লোকে যাব। তাহলে কালকে গতকাল আমরা কি শুনেছি না, সুত গোস্বামীকে সৌনক মুনি প্রশ্ন করছে যে আমাদের এই কলিযুগে প্রকৃত শান্তির উপায় কি, প্রকৃত শান্তির উপায় কি, এরকম বহুবিধ প্রশ্ন করেছেন। প্রত্যেকটা প্রশ্নের সারমর্ম হচ্ছে এইটাই যে আমরা এই কলিযুগে আমাদের সবসময় আমরা ভগবানের থেকে দূরে থাকছি, সবসময় আমরা হিংসা প্রবৃত্তি গ্রহণ করছি, অশুভ পথ গ্রহণ করছি। তাই এর ফলে আমরা দুঃখে জর্জরিত হচ্ছি। অতএব এই দুঃখ থেকে দূর করবার জন্য, এই দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হওয়ার জন্য বা শান্তির পাওয়ার জন্য, পরম শান্তির পথ পাওয়ার জন্য আমাদের কি উপায় অবলম্বন করতে হবে সেটা আপনি দয়া করে বলুন। তার উত্তরে সুত গোস্বামীজি বলছেন কালকে যে তোমার হৃদয়ে ভগবত প্রেম হয়েছে, তাই আমি বিচার করে তোমাকে সমস্ত সিদ্ধান্তের সার কথা শোনাচ্ছি, যা জন্ম মৃত্যুর ভয় দূর করে। এরপর থেকে আমরা আজকে পড়ছি 10 নাম্বার শ্লোক। বলছেন ভক্ত অঘোবর্ধনম যচ্চ কৃষ্ণ সন্তোষ হেতুকম তদহং তে অভিধাস্যামি ভাব ধান তয়া শৃণু। অর্থাৎ বলছেন আমি তোমাকে ভক্তি প্রবাহ বৃদ্ধিকারী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা অর্জনকারী সাধনের কথা বলবো, মন দিয়ে শোনো। 10 নম্বর শ্লোক। এবারে 11 নম্বর শ্লোকে বলছেন সুত গোস্বামী উত্তর। এবার বলছেন সৌনক মুনির প্রশ্নে যে ঠিক আছে, তোমাদের তো এইসব প্রশ্ন ছিল যে কিভাবে শান্তির পথ আমরা পাবো। এখন সেই জন্য বললো
যে সুত গোস্বামী বলছে ঠিক আছে তোমাদের এই উত্তম প্রশ্ন, কথা বলেন না, হ্যাঁ যা বলবেন ভিতর বাইরে বলবেন। বলছেন যে আমাদের এই যে বলছে প্রশ্নগুলি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে, হ্যাঁ এত সুন্দর প্রশ্ন যে এইগুলি শুধু আপনাদেরই না সারা জগতে হ্যাঁ সুন্দর পথ দর্শন করাবে এই প্রশ্নগুলি। সেই জন্য তিনি উত্তর দিচ্ছেন কি না 11 নম্বর শ্লোকে বলছেন কাল ব্যাল মুখগ্রাস ত্রাস নির্নস হে তবে শ্রী ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কিরেন ভাসিতম। অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামী কলিযুগে জীবকে কালরূপী সর্পের গ্রাসে পতিত হওয়ার মহাভয় থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রের প্রবচন করেছেন। বোঝা গেল? কে বলছেন? সুত গোস্বামী সৌনক মুনি অর্থাৎ সমস্ত ঋষিবৃন্দকে বলছেন। কি বলছেন? সুখদেব কলিযুগে জীবকে কালরূপী সর্পের গ্রাসে পতিত হওয়া মহাভয় থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রের প্রবচন করেছে। 12 নম্বর শ্লোক এ তস্মাদ পরম কিঞ্চিত উন্মনো শুদ্ধই না বিদ্যতে জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবতং লভেৎ। বলছেন চিত্ত শুদ্ধির জন্য এর থেকে মঙ্গলকারী আর কোনো সাধন নেই। চিন্তা করছেন? চিত্ত শুদ্ধির জন্য এর থেকে মঙ্গলকারী আর কোনো সাধন নেই। কার থেকে? হ্যাঁ এই ভাগবত শাস্ত্র থেকে। আর কোনো মঙ্গলকারী নয়। দেখুন একবারে শ্রেষ্ঠ কথা বলে দিলেন। কারণ কাল কি বললাম যে সৌনক মুনি তিনি এত বিদ্বান, এত জ্ঞান যে হ্যাঁ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপিও তিনি এই উত্তম কথা সুত গোস্বামীর কাছে শুনছেন। কারণ সুত গোস্বামীজি তিনি তার গুরুমুখে শ্রবণ করেছেন এবং শান্তি পেয়েছেন, 60,000 ঋষি শান্তি পেয়েছেন। সেই সংবাদ ভিত্তি জেনে আজকে সুত গোস্বামীকে সেই প্রশ্ন করছেন এবং সেই উত্তরই তিনি শ্রবণ করছেন। তাই বলছেন চিত্ত শুদ্ধির জন্য এর থেকে মঙ্গলকারী আর কোনো সাধন নেই। জন্মান্তরের পুণ্যের উদয় হলে তবেই মানুষ এই ভাগবত শাস্ত্রের প্রাপ্তি হয়। জন্মান্তরে যদি কোনো পুণ্য থাকে তবেই ভাগবত কথায় মতি হবে, না হলে ভাগবত কথায় আসবেই না কেউ, ভাগবতে আসবেই না। অত সোজা নয় ভাগবত কথায় মতি হওয়া। আবার যদি বা আসে আমার ভালো লাগবে না। যাই হোক, আর যাদের ভালো লাগছে তাদের জানতে হবে জন্মান্তর তাদের পূর্ণ আছে। এটা আমি বলছি না, কে বলছেন? স্বয়ং ভাগবত সুত গোস্বামীজি বলছেন। 13 নম্বর শ্লোক পরীক্ষিতে কথাং বক্তুং সভায়াং সংস্থিতে সুকে সুধা কুম্ভং গৃহীতৈব দেবাস্তত্র সমাগমন। অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিতকে এই ভাগবত কথা শোনাবার জন্য সুখদেব যখন সভায় সমাসীন ছিলেন, সুখদেব গোস্বামী যখন সভায় সমাসীন ছিলেন তখন অমৃত কুম্ভ নিয়ে দেবতারা তার কাছে আসেন। দেখুন মন দিয়ে শুনুন, দেবতারা সমস্ত দেবতারা সেই সময় এসেছে কার কাছে? হ্যাঁ ওই সুখদেব গোস্বামীর কাছে এসেছেন। কি নিয়ে? অমৃত কুম্ভ নিয়ে। কোথা থেকে? স্বর্গ থেকে। 14 নম্বর শ্লোক সুকং নত্বা বাদন সর্বে স্বকার্য কুশলাসুরা কথা সুদাং প্রযচ্ছস্য গৃহীতৈব সুধামিমাম। অর্থাৎ নিজেদের কার্য সিদ্ধিতে অতীব কুশল দেবতারা মহর্ষি সুখদেবকে প্রণাম করে বললেন আপনি এই অমৃত ভাণ্ড গ্রহণ করে তার পরিবর্তে আপনার কথামৃত আমাদের প্রদান করুন। কে বলছেন? দেবতারা বলছেন। দেবতারা ওই কুম্ভ দিয়ে সুখদেব গোস্বামীকে বলছেন যে দয়া করে আপনি এটা নিন, এইটা দিয়ে আপনি পরীক্ষিত মহারাজকে সেবা করান, এটা তাহলে পরীক্ষিত রাজদের পরাণ বেঁচে যাবে। হ্যাঁ
তাই সে মৃত্যু মুখ থেকে বেঁচে যাবে। হ্যাঁ, আর আপনি বরং আমাদেরকে ভাগবত, ঠিক আছে? তার উত্তরে এবার কি বলছেন শুনুন, 15 নম্বর শ্লোক। এবং বিনিময়ে যাতে সুধার আজ্ঞা প্রপ্রিয়তমম প্রপাস্যাবং বয়ং সর্বে শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতম। এই প্রকারে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথামৃত ও অমৃত বিনিময় করে মহারাজ পরীক্ষিত অমৃত পান করতে থাকুন, আর আমরা সকলে শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ অমৃত পান করি। দেবতারা বলছেন যে আপনি এটা মহারাজ পরীক্ষিতকে সেবা করান, আর আমরা এই ভাগবত কথা আপনার মুখ থেকে শুনি। এবার 16 নম্বর শ্লোক বলছে। আচ্ছা, এখানে সব ঠিকঠাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তো ফোনে? জয় গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে মহারাজজি। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু। 16 নম্বর শ্লোকে বলছে ক সুধা ক কথা লোকে ক কাচ ক মুনির মহান ব্রহ্ম রাত বিচার জৈবা দদা দেবাহঞ্জ হাসহ। বলছেন এর মানে এই সংসারে কাঁচ আর মহামূল্য মণি যেমন, তেমনি কোথায় অমৃত আর কোথায় ভাগবত কথা, এইসব চিন্তা করে সুখদেব দেবতাদের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? 17 নম্বর শ্লোক। অভক্তাংশ ততাংশ ভিজ্ঞায় ন দদৌ সকথামৃতম শ্রীমদ্ ভাগবতী বার্তা সুরা নামপি দুর্লভা। বলছেন যে দেবতাদের ভক্তিহীন কথা শ্রবণে অনধিকারী, হ্যাঁ, বুঝতে পেরে সুখদেব গোস্বামী তাদের কথামৃত দেননি। এই কারণে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা দেবতাদেরও দুর্লভ করা হয়। কি বুঝলেন এবার বলুন? বুঝতে পারছেন যে কি জিনিস আমরা আস্বাদন করছি? আর গুরুদেব যদি আমাদের না জানাতেন তাহলে কি এইসব জিনিস আমরা পেতাম বলুন তো? হ্যাঁ, ভাগবত না ভাগবত। এই দেখুন, দেবতাদের দুর্লভ, দেব দুর্লভ, দেবতাদের দুর্লভ, দেবতারাও ওই সোনার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নাই। সেই জন্য বলছে দেবতাকে আবার ওই পূর্ণ ফল, হ্যাঁ, হয়ে যাওয়ার পর যখন মানুষের আবার মানুষ রূপে যদি গ্রহণ করে, তখন আবার তাদেরকে সাধু সঙ্গের মাধ্যমে, বৈষ্ণব সঙ্গের মাধ্যমে, গুরু কৃপায় তাদেরকে এই ভাগবতে মতি হতে হবে। নচেত কিন্তু ভাগবত এত সহজ বস্তু নয়। দেব দুর্লভ ভাগবত কথা। সেই জন্য মহান ভাব নিয়ে ভাবগ্রাহী জনার্দন, যে আমি এটা শুধুমাত্র গল্প শুনছি না, আমি এটা কথা শুনছি না, বা আমি গল্প পাঠ করছি না, বা কীর্তন করছি না, গল্প কীর্তন করছি না। আমাদের ভাবতে হবে পাঠককে এবং শ্রোতাকে যে আমরা ভগবানের মহা মন্ত্র স্বরূপ এবং পরম অমৃতের থেকেও অমৃতময়, হ্যাঁ, সেই কথা আমরা শ্রবণ করে নিজেদের জীবনকে আমরা ধন্য করছি। তাই 18 নম্বর শ্লোকে আবার বলছেন লঘু নন্যানি জাতানি গৌরবেন ইদং মহৎ তদা ঋষি গণাঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং যজু। বলছেন এটা 19 নম্বর শ্লোক হলো, 18 নম্বর শ্লোক, এটা 19 নম্বর বলা হয়ে গেল, ভুল হলো। আচ্ছা, এখন 18 নম্বর শ্লোকটাকে বলি। রাজ্য মোক্ষং তদা ভিক্ষ পুরা ধাতাপি বিস্মৃত সত্য লোকে তুলাঙ্গ বৃদ্ধা তুলয়াৎ সাধনা নাজ্য অবজ। 18 নম্বর বলছেন পুরাকালে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতকে মোক্ষ লাভ করতে দেখে ব্রহ্মাও বিস্মিত হয়েছিলেন। বুঝতে পারা গেল? ব্রহ্মা অবাক হয়ে গেছিলেন। হ্যাঁ, তিনি সত্যলোকে সকল প্রকার সাধনাকে বা সাধন ভজনকে ওজনে বিচার করেছিলেন। ব্রহ্মা এই ভাগবতকে ওজন করেছিলেন, বললেন যে সামান্য ভাগবত কথায় এত শক্তি। পরীক্ষিত মহারাজের কোনো সাধন ভজন নাই, কিছু নাই, ওই ব্রহ্ম সাপ, এত বড় একজন ব্রহ্ম
ব্যক্তি, এত বড় একজন মুনি অভিশাপ দিল, হ্যাঁ, তো সেই 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অথচ সে মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করে নিল এবং হাসতে হাসতে সে বৈকুণ্ঠে চলে গেল রথে চেপে। কি করে সম্ভব? এই ভাগবতের এত ক্ষমতা? বলে আমাকে পরীক্ষা করতে হবে, ওজন করতে হবে ব্রহ্মা। তাই 19 নম্বর শ্লোকে বলছেন, লঘু নান্যানি জাতানি গৌরবেন ইদং মহৎ তদা ঋষি গণা সর্বে বিস্ময়ং পরমং যজু। ওজনে ভাগবতী নিজ মাহাত্ম্যে সব সাধন অপেক্ষা ভারী হয়। যখন দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজন করেন তখন ভাগবত সব থেকে বেশি ভারী হয়। হ্যাঁ, তা দেখে মুনি ঋষিরা সকলেই চমৎকৃত হন। সমস্ত মুনি ঋষিরা সব অবাক হয়ে গেছিলেন, বাবা, এই ভাগবতের এত ক্ষমতা, এই ভাগবতের এত মহিমা, যে কথা আমরা শ্রবণ করছি। 20 নম্বর শ্লোক, সপ্তাহেন শ্রুতং চৈত্যং সর্বদা মুক্তিদায়কং সনকাদ্বৈ পুরা প্রক্তং নারদায় দয়া পরৈ। তাই বলছেন যে তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে কলিযুগে ভগবত স্বরূপ ভাগবত শাস্ত্রেরই পাঠ এবং শ্রবণে তাৎক্ষণিক মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? চিন্তা করুন, এই ভগবত স্বরূপ ভাগবত শাস্ত্রেরই পাঠ এবং শ্রবণে তাৎক্ষণিক মোক্ষ প্রাপ্তি, মানে শোনা মাত্রই মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব হয় যদি আমরা কায় মনোবাক্যে শুনতে পারি, মানে একদম দৃঢ় বিশ্বাসে, তাহলে ওই একটু শ্রবণেই আমাদের মুক্তি লাভ হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত এখন থাক। আমরা এরপরে আমরা এখন আদর্শ গৃহের রূপরেখার কথায় প্রবেশ করি, আবার বাকিটা কাল হবে। মনে রাখবেন 19 হবে। আচ্ছা, আজকে 19। আদর্শ গৃহের রূপরেখা, যে আমাদের এই বইটি বিশেষ করে পড়া দরকার কেন না, আজকে আদর্শ সংসার বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। গুরুদেব লিখেছেন যে আজকে মানুষ ভুল পথে যাচ্ছে, তাই সংসারীদের কি কর্তব্য, সংসারী মানুষের কি কর্তব্য, কি করে ভগবানকে লাভ করা যায়, সেইটি এই গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন। আদর্শ গৃহী রূপরেখা। আমরা কার ভূমিকা পড়েছি, আজকে আমরা প্রথম প্রবন্ধ শুরু করছি, 1 নম্বর প্রবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ নমো পরম কল্যাণ, নমো পরম মঙ্গল, বাসুদেবায় শান্তায় যদুনা পতয়ে নমো। ভাগবত। শ্রী ভগবানের ভক্তই প্রকৃতপক্ষে আদর্শ গৃহী। আদর্শ গৃহী সমাজ সৌধের মূল ভিত্তি স্বরূপ। আদর্শ গৃহী সমাজের নেতৃত্ব করিতে পারেন। গৃহস্থকেও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সাত। ব্রহ্মে নিষ্ঠা বা ব্রহ্ম ভাবনাময় মনুষ্যকে উন্নত ও উদার করে। ব্রহ্মে নিষ্ঠা মানে কি? ভগবানের নিষ্ঠা ভক্তি। দেশকে ভালোবাসিতে হইলে দেশ হিতকর কার্য করিতে হয়, তাহাতে শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন। সমাজের কল্যাণের জন্যই আদর্শ গৃহীর আবশ্যক। গৃহীকে সেই শক্তি আনিয়া দেবে কে? যাহার ফলে গৃহস্থ নিজে শক্তি বলে, যাহার ফলে গৃহস্থ নিজে শক্ত সবল দৃঢ় হইবেন এবং অসুস্থ সমাজকে সুস্থ সবল করিতে পারিবেন। কে? আদর্শ গৃহী। আদর্শ গৃহী কে? যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ভগবানের শুদ্ধ বিশ্বাস ভক্তি লাভ করেছেন। ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, সংযম, কর্তব্য নিষ্ঠা, নীতি জ্ঞান, সদাচার
ও বৈরাগ্যই গৃহস্থকে উচ্চাসনে সমাসীন করিতে পারে। কি কি? ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। সেখানে ব্রহ্মচর্য মানেই গুরুর আন্ডারে থেকে গুরুর অনুগত হয়ে সাধন ভজন করা। ত্যাগ, ত্যাগ কি? বিষয় ভোগ থেকে ত্যাগ। সংযম কি? বিষয় ভোগ থেকে সংযম বা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম। কর্তব্য নিষ্ঠা, সংসারের প্রতি, ভগবানের প্রতি শুভ কর্তব্য। নীতি জ্ঞান, সুনীতিকে গ্রহণ করতে হবে, যেটি ভগবান বা আধ্যাত্মিক ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে নীতি। সদাচার, ভগবানকে পাওয়ার জন্য সদাচার গ্রহণ করতে হবে। শৌচতা অবলম্বন করতে হবে। বাহ্য শৌচ যেমন স্নান আদি, সেরকম অন্তর শৌচ হচ্ছে ভগবানের নাম জপ, ভগবানকে স্মরণ মনন, এই শৌচতা বা সদাচার। ও বৈরাগ্য, বৈরাগ্য মানে সংসারের প্রতি বা বিষয়ের প্রতি বিরাগ, আসক্ত নয় বা মোহগ্রস্ত নয়, এই ভাব কি বিরাগ বলে। তাই এইরকম গৃহস্থকে উচ্চাসনে সমাসীন করিতে পারে। এইরকম যদি নীতি গৃহস্থ অবলম্বন করে, সেই গৃহী উচ্চ আসনে, অর্থাৎ তিনি উচ্চ আসন মানে তিনি পরম পদ। গুরুদেব দেখবেন এই উচ্চ আসনের কথা লিখেছেন ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিসীমায়, যে ভক্ত যদি গুরু কৃপায় বা গুরুর আদেশ যদি পালন করতে পারে, তা ভক্ত কখনো ভাগবত আসীন হতে পারে, পরম ভাগবত হতে পারে, হংস টাইটেল হতে পারে, পরমহংস উপাধি পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারে। গৃহস্থ একজন বড় সেবক, সেজন্য গৃহস্থের আত্মগঠন একান্তই কাম্য। গৃহস্থের আত্মগঠন একান্তই কাম্য। সেবা করিতে হইলে শক্তি চাই, নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করিতে হইলে শুদ্ধ মনেরও প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এইসব আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ আশ্রমই মূল স্তম্ভ স্বরূপ। কারণ গৃহস্থই সবার আশ্রয় বা পোষক। গৃহস্থরাই তো সবাইকে পুষছে। আশ্রম, মঠ, মন্দির, সাধু, সন্ন্যাসী সকলে তো গৃহস্থের দানেতেই তারা চলছে, তাদের জীবন নির্বাহ করছে গৃহস্থদের দানে। তাহলে গৃহস্থরাই হচ্ছে মূল স্তম্ভ। গৃহস্থকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। গৃহস্থকে স্বার্থান্বেষী হলে হয় না। গৃহস্থের ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী মনোভাবই আজকে সমাজের অধঃপতনের মূল। গৃহস্থগণ যদি স্বার্থপরতা হয়, তাহলে সেটি অধঃপতনের মূল হয়ে যায়। মানে আমারটি কেবল গ্রহণ করব, আমারটাই শুধু নেবো, আর বাইরে যা কিছু হচ্ছে হোক, কে কেমন আছে আমার দেখার দরকার নেই, এই ভাব যদি থাকে, তাহলে তার অধঃপতনই সার হবে। তাই আদর্শ গৃহস্থকে ত্যাগ, তিতিক্ষায়, সংযমে, বদান্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। গৃহস্থের পরের দুঃখ বিমোচনে যে সুখ, তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ পূরণের লাভ হয় না। বুঝা গেল? দেখুন, পরের দুঃখ বিমোচনে যে সুখ, তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থ পূরণের সেটা লাভ হয় না। সংসারীকে জানিতে হইবে ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই অপার্থিব স্বর্গীয় আনন্দ, যা ভোগীর নিকট দুর্লভ। ভোগীরা এই আনন্দ লাভ করতে পারবে না বা এটা বুঝতেও পারবে না ত্যাগের মর্ম কি। যিনি নিজেকে পারিবারিক সত্তায়, সমাজ সত্তায় ও রাষ্ট্র সত্তায় বিলাইয়া দিতে পারেন, তিনি আদর্শ গৃহী। ভালো খাইব, ভালো পড়িব, ইহা সৎগৃহীর কাম্য নয়। ভালো খাবো, ভালো পড়বো, এটি কিন্তু গৃহীর, সৎগৃহীর কাম্য নয়। সত্যকার গৃহী
বিশ্বনাথের বিশ্বপ্রেমে হৃদয়কে মগ্ন করিয়া নিজেকে বিশ্বময় বিলাইয়া দেন, নিজেকে বিশ্বময় বিলাইয়া দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সমাজ আজ ভোগমুখী। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করছে, বিদেশের শিক্ষা গ্রহণ করছে, ড্রেস বেশ আচার ব্যবহার সবই। অথচ পাশ্চাত্য দেশ দেখুন আজকে আমাদের ভাবধারা তারা গ্রহণ করছে, আমাদের দেশের ভাবধারা। তারা আজকে নাম করছে, তারা নিরামিষ খাচ্ছে, কণ্ঠি রাখছে, মাথা নেড়া করছে। অথচ তাদের এত ভোগের দেশ, তারা তাদের না আছে, তাদের তো অর্থের মধ্যে তারা মানে অর্থ সম্পদে তারা একবারে ডুবে আছে, ঐশ্বর্যতে তারা ডুবে আছে, তাদের অভাব অনটন তো কিছুই নেই, ভোগ বিলাসেরও অভাব নেই। তথাপি তারা আসল সার জিনিসটা বুঝেছে কিনা যে এসবের শান্তি নেই, সেই জন্য তাদের দেশ ছেড়ে আজ আমাদের ভারতবর্ষে আসছে। আজকে এসে তারা কি করছে, আজকে এসে এই ব্যাপারে আমাদের স্বয়ং শ্রদ্ধেয় প্রভুপাদজির একটা বিরাট অবদান আছে। ইসকন তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা এখন আমাদের নিম্বার বৈষ্ণবেরও অনেক অবদান, অনেক নিম্বার, আমাদের অনেক নিম্বার আচার্যগণ আজকে বিদেশেও আজকে সেই প্রচার করছেন, তাদের সেই ভাবধারা গ্রহণ করছে। তাছাড়াও আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বা বিবেকানন্দেরও প্রভাব আছে। তাই দেখুন আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তারা গ্রহণ করছে, চিন্তা করুন। অথচ আমাদের দেশ কি করছে, আজকে ধর্মের জন্য বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা তো নিজেরা আচরণ করছি না, আবার যা করছে তাদের প্রতি আমরা বিরুদ্ধচারণ করছি। নিরামিষ খেয়ে কি হবে, গলায় কোনটি মালা নিয়ে কি হবে, নেড়া পড়া করে কি হবে, এখন ছোট থেকে এত ভজনা কেন? অথচ আমাদের প্রধান সম্পত্তি হচ্ছে ভগবান, আধ্যাত্মিকতার মূল স্তম্ভ হচ্ছে ভারতবর্ষ। যা আমাদের পূর্ব আচার্যগণ বা আমাদের তো পূর্বে সেই মানে সপ্তর্ষি সপ্ত ঋষি থেকে শুরু করে তার পরম্পরায় সমস্ত মুনি ঋষিরা সবাই তো সংসারী ছিলেন। তারা সপত্নী, তারা স্বামী স্ত্রীকে তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এই সংসারে কিভাবে ভগবানকে ভজনা করতে হয়। অথচ আমরা আজকে সেই সংসারে সে তাদের পথ আমরা গ্রহণ করছি না। কোথায় আমাদের গুরু ভগবান বলছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সমাজ আজ ভোগমুখী, তাই আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন গঠন খুবই শক্ত ব্যাপার। আদর্শ গৃহস্থের অভাবে সমাজ আজ দুর্দশাগ্রস্ত। দেখুন আদর্শ গৃহস্থের অভাবে গুরুদেব কিন্তু বলতেন আমাদের মাঝে মাঝে, জানো আজকে ভালো গৃহস্থের অভাব বলে মহাপুরুষের আজকে জন্ম হচ্ছে। স্বামী স্ত্রী অসংযমী দুরাচারী যদি হয় বলে তাদের গর্ভে কোনোদিন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে না মহাপুরুষরা। বলছে এই জন্য মহাপুরুষরা শূন্যে বিচরণ করছে, তারা ভালো আধার পাচ্ছে না, সেই জন্য তারা পৃথিবীতে আসতে পারছে না। আর তারা যদি না আসে তাহলে অধর্মই সার হবে, আর অধর্ম সার হলে কি হবে, জগৎ বিধ্বংস হবে, অশান্তিতে সব ডুবে যাবে। এই মার কাট যত রোগ ব্যাধি আমাদেরকে ত্রিতাপ্ত সর্বদাই আমাদেরকে গ্রাস করছে। আরো আমাদেরকে মহামারী বলুন, মহা অশান্তি বলুন, সকলেই আমাদেরকে গ্রাস করবে যদি সমাজ সংসার যদি শুদ্ধ পবিত্র না হয়। তাই বলছে আদর্শ গৃহস্থের অভাবে সমাজ আজ দুর্দশাগ্রস্ত। সংযমমূলক শিক্ষা প্রয়োজন, আজকে তাহার একান্ত অভাব। গার্হস্থ্য ধর্মের পূর্বে ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম শিক্ষা একান্ত গ্রহণীয়। মানে গৃহে প্রবেশ করা মানে বিয়ে করার আগে ব্রহ্মচর্য পালন করা আগে উচিত, যেটি আগে ছিল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রম ছিল। সেটাই গুরুদেব লিখছেন যে গার্হস্থ্য ধর্মের পূর্বে ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম শিক্ষা একান্ত গ্রহণীয়। সংযত ভোগ হইলে পরিণামে নিবৃত্তি ভাব আপনা হইতে আসে। অর্থাৎ আমাদের এই বিষয় ভোগগুলো যদি সংযত হয়, ঠিকঠাক যদি আমরা বিষয় ভোগ থেকে যদি বিরত হয়ে এই বিষয়গুলি যদি ভগবানের বিষয় হিসাবে আমরা গ্রহণ করি, বা আমরা ইন্দ্রিয় দিকগুলোকে যদি সংযম করে যদি আমরা চলি, তাহলে পরিণামে কি হবে, নিবৃত্তি ভাব আপনা হইতে আসে। অর্থাৎ নিবৃত্তি মানে হচ্ছে আমাদের সংসারের আসক্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে, সংসারের মোহটা আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে। তখন মনে হবে ভগবানই আমাদের একমাত্র পরম আপনজন। সেই জন্য ভগবানকে তখন বেশি করে ভজনা করতে মন যাবে, ভগবানের জপ তপ করতে মন যাবে।
হ্যাঁ, সংযত ভোগের দ্বারা ভোগ বিরাহারও তারতম্য ঘটে এবং জগৎমঙ্গলকর কর্মে তখন রুচি জন্মে। তাই যখন আমরা নিজেরা শুদ্ধ আচরণ করতে পারবো, যখন নিজের আচরণে যখন শুদ্ধ হব, তখন জগতেরও মঙ্গল করতে ইচ্ছা যাবে। এটাই আমাদের গুরু ভগবান বলছেন। ত্যাগ, সংযম, চারিত্রিক উন্নতি বিধানী সংসারে স্বর্গীয় ভাব আনিতে সমর্থ। চারিত্রিক ভিত সুদৃঢ় না হইলে আদর্শ গৃহস্থ কেবল কথা মাত্র। ব্রহ্মচর্যহীন নর কখনোই গৃহস্থ জীবনের দায়িত্ব বহন করিতে পারে না। বুঝে গেল? তাহলে আজকে এই আদর্শ গৃহের রূপরেখা এখানে বিশ্রাম লাভ করব। একটা পর্ব হলো, আবার আমরা আগামীকাল দ্বিতীয়টা পর্ব। এখন আমরা ভাগবতের মূল শ্লোকে যাই। শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্যম। কৃষ্ণং নারায়ণং বন্দে কৃষ্ণং বন্দে ব্রজপ্রিয়ম, কৃষ্ণং দ্বৈপায়নং বন্দে কৃষ্ণং বন্দে পৃথাসুতম। অত প্রথম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের প্রতি, দেবর্ষি নারদের ভক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার চলছে। তাহলে আমাদের কত নম্বর শ্লোক হয়েছে? ও মাহাত্ম কীর্তন তো আমাদের হয়ে গেছে, মাহাত্ম কীর্তন তো হলো। তাহলে আমরা আজকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে করলাম। এবার আমরা তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ হলো। হ্যাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য স্বয়ং ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মার প্রতি উপদেশ দিচ্ছেন।
ঠিক আছে? ভগবান এই ভাগবত সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে উপদেশ দিচ্ছে যে ভাগবতের মাহাত্ম্যটা কি। তাহলে এটা আমরা কত নম্বর পর্যন্ত পড়েছি? হ্যাঁ, আমরা কাল পড়েছি বলছেন 15 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত। কালকে যত্র যত্র ভবে পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশই সহ। এই কলিযুগে যেখানে যেখানে পবিত্র ভাগবত শাস্ত্র রক্ষিত থাকে, চিন্তা করুন, হ্যাঁ, দেবতাদের সাথে নিয়ে আমি সর্বদাই সেখানে উপস্থিত থাকি। তাহলে এই পর্যন্তই হয়েছিল। সেখানে এই ভাগবত যে ঘরেদের মানে যে ভক্তি সহকারে ভগবানকে বা এই ভাগবতকে অর্চনা করেন ঘরে, বলে সেই জায়গাতে হ্যাঁ দেবতাদের নিয়ে আমি উপস্থিত থাকি। ভগবান বলছেন, কাকে বলছেন? ব্রহ্মাকে। এইবার 16 নম্বর শ্লোক। তত্র সর্বাণি তীর্থানি নদী নদ সরাংসি চ যজ্ঞা সপ্ত পুরী নিত্যং পুণ্যা সর্বে শিলচ্ছয়া। বলছেন শুধু তাই নয়, সেখানে গঙ্গাদি নদী, ব্রহ্মপুত্রাদি নদ ও মানসাদি সরোবর রূপ, অর্থাৎ মানস সরোবর প্রসিদ্ধ সকল তীর্থ বাস করে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ যোগ্য মুক্তিদাত্রী অযোধ্যাদি সপ্তপুরী এবং পাবন পর্বত সমূহ সেখানে সতত নিবাস করে। কোথায়? যেখানে ভাগবত রাখা হয়, যে ঘরে হ্যাঁ ভক্তি করে অর্চনা করা হয়, সেখানে সমস্ত তীর্থ সকল সেখানে বাস করেন। 17 নম্বর শ্লোক। শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশ অধর্ম জয়ার্থিনা পাপক ক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং ধর্ম বুদ্ধিনা। বলছেন যে আমার এই ভাগবত কথা পাঠ করে সে সদাই, যে আমার এই ভাগবত কথা পাঠ করে, যে সদাই আমার এই ভাগবত কথা শ্রবণ করে আর আমার এই কথা শুনে যে হার্দিক প্রীতি লাভ করে, হ্যাঁ, আমি তাকে কখনো ত্যাগ করি না। চিন্তা করুন, হ্যাঁ, তাহলে কত মাহাত্ম্য। তাই বলছেন শুধু তাই নয়, বলছেন হে লোকেশ, যশ ধর্ম বিজয় প্রাপ্তির জন্য এবং পাপ ক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ধার্মিক মানুষের সদাই আমার ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত। বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট? এইবারে বলছি পরের শ্লোকে, শ্রীমদ ভাগবতং পুণ্যময়, বলছেন শ্রীমদ ভাগবতং পুণ্য আয়ু আরোগ্য পুষ্টিদম পঠন নাচ্ছদ বনাদ বাপি সর্ব পাপই প্রমুচ্যতে। অর্থাৎ এই পাবন শ্রীমদ ভাগবত পুরাণ আয়ু আরোগ্য ও পুষ্টিদাতা। এই শাস্ত্র পাঠ অথবা শ্রবণে মানুষ সকল রকম পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কে কাকে বলছে? হ্যাঁ, কে বলছেন? ভগবান। ন শৃণ্বন্তি ন হিস্যন্তি শ্রীমদ ভাগবতং পরম সত্যং সত্যং হি লোকেশ দেশা স্বামী সদায়ম। পরের শ্লোকে বলছে, হে লোকেশ, এই পরম উত্তম ভাগবত যে শ্রবণ না করে আর শুনলেও যে আনন্দিত হয় না, খুব মন দিয়ে শুনুন, গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, এই পরম উত্তম ভাগবত যে শ্রবণ না করে আর শুনলেও যে আনন্দিত হয় না, যমরাজই তাহাদের প্রভু বা স্বামী, হ্যাঁ, তারা সর্বদাই যমরাজের বসে থাকে। আমি এ কথা সত্য সত্য করে বলছি। কে বলছেন? ভগবান। ভগবান বলছে আমি সত্য সত্য করে বলছি যে আমি তাদের প্রভু বা স্বামী নয়, তাদের প্রভু বা স্বামী হচ্ছেন স্বয়ং যম, যারা ভাগবত কথা শ্রবণ করে না বা শুনেও যারা আনন্দিত হয় না।
পরের শ্লোকে ন গচ্ছতি যদা মর্ত শ্রোতুং ভাগবতং সুত একাদশান বিশেষেণ নাস্তি পাপ রতস্তথ। হে পুত্র, যে মানুষ সদাই বিশেষত একাদশী তিথিতে ভাগবত শুনতে না যায় তার মতো পাপী আর এই জগতে কেউ নাই। তাহলে আমাদের সঙ্গতে বা একাদশী তিথিতে সঙ্গ হচ্ছে, তাহলে সেখানে আমাদের ভাগবত পাঠ তো হয় নাকি, আমাদের ভাগবতী কথা পড়া হয়। তাহলে বুঝতে পারলেন, দেখুন ভাগবত বলে দিচ্ছে। যখন এই ভাগবতের মূল গ্রন্থগুলো পড়লে আরো গুরুদেবের প্রতি ভক্তি ভাব বাড়বে, যে গুরুদেব কেন আমাদের ভাগবত দিয়েছেন বা তার গ্রন্থগুলি কেন বারবার ভাগবত কথা আলোচনা করেছেন। এই জন্যই মূল গ্রন্থ পড়ার উদ্দেশ্য আমাদের, ঠিক আছে। তাই বলছেন হে পুত্র, যে মানুষ সদাই বিশেষত একাদশী তিথিতে ভাগবত শুনতে না যায় তার মতো পাপী আর কেউ নাই। তাহলে এক নম্বর হলো আমাদের গুরুদেব বললেন যারা সঙ্গে যায় না বা সঙ্গ করে না তারা আমাদের গুরুদেবকে আনন্দ দিতে পারে না। আর যারা একাদশীতে বা ওই সঙ্গতে যারা না যায় তারা মহাপাপী ভগবান নিজে বলেছেন। তাহলে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন, আবার কৃষ্ণচন্দ্র গুরু রূপেও এখন হেমন্ত রূপেও একই কথাই বললেন। তাহলে ভাগবতের একটা প্রমাণ হলো। পরের শ্লোক শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্থং পাদমেব বা লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য বসামহম। যার ঘরে ভাগবতের একটি শ্লোক, অর্ধেক শ্লোক অথবা শ্লোকের একটি পাদ লেখা থাকে তার ঘরে আমি নিবাস করি। চিন্তা করছি। পরের শ্লোক সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থ অবগাহনং ন তথা পাবনং নৃণাং শ্রীমদ্ ভাগবতং যথা। অর্থাৎ মনুষ্য লোকে সমস্ত পুণ্য আশ্রমে ভ্রমণ বা সম্পূর্ণ তীর্থ সময়ে স্নান তত পূর্ণকারক নয়। একক এই শ্রীমদ্ ভাগবত যত পূর্ণকারক। অর্থাৎ যত যত তীর্থে যাচ্ছেন স্নান করা হচ্ছে বা সেখানে পূর্ণ করা হচ্ছে বলে সেগুলো ভাগবতের কাছে কিছু নয়। হ্যাঁ, ভাগবতী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। পরের শ্লোক যত্র যত্র চতুর্ভক্তং শ্রীমদ্ ভাগবতং ভবেৎ গচ্ছামি তত্র তত্র অহং গৌর যথা সুত বৎসলা। হে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, যেখানে যেখানে ভাগবত কথা পাঠ হয় বৎস প্রিয়া গাভীর মতো আমি সেখানে সেখানে গমন করি। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো, আবার বাকিটা গতকাল। ঠিক আছে, জয় গুরু, রাধে। তাহলে আমরা টাইম যখন রয়েছে ভাগবত কথা থেকে আমরা একবার একটুখানি আস্বাদন করে দিই, গজেন্দ্র মুখটা করে নিই। টাইম যখন রয়েছে তারপর আমরা একটু নাম করবো। হ্যাঁ, গজেন্দ্র মোক্ষণ ভাগবতী কথাসার ভাগবতী, সেখানে লিখছেন আমাদের গুরু ভগবান গজেন্দ্র মোক্ষণ, বলছেন দ্রাবিড় দেশে ইন্দ্রদুম্ন নামে বিষ্ণু ভক্ত এক রাজা ছিলেন। ভগবান বিষ্ণুই তার ধ্যান জ্ঞান ছিল। আচ্ছা দেখুন, এই যে কথা, এই ভাগবত কথা ভাববেন না যে আমার সবসময় পড়ছি বলে আমার জানা আছে। অর্থাৎ যতবার পাঠ করবেন, যতবার শ্রবণ করবেন, ততবারই লাভবান। এবং জানবেন যে মহামন্ত্র শুনছি, মহামন্ত্র আমার কানে প্রবেশ করছে। হ্যাঁ, এবং এই ভাগবত কথা হ্যাঁ বলছেন যে যত শোনা যাবে তত নতুন নতুন রস আস্বাদন হবে, নতুন নতুন আনন্দ আস্বাদন হবে।
যদি ভাগবত প্রেমী হওয়া যায় তবে। তাই বলছেন দ্রাবিড় দেশে ইন্দ্রদুম্ন নামে বিষ্ণু ভক্ত রাজা ছিলেন। ভগবান বিষ্ণুই তাহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। মহামুনি অগস্ত্যের সাপে তিনি গজেন্দ্র হইয়া ক্ষীরোদ সাগর বেষ্টিত ত্রিকুট পর্বতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ইন্দ্রদুম্ন রাজা স্নানান্তে মৌনী হইয়া ভগবান শ্রীহরিকে স্মরণ করিতেছিলেন। এমন সময় সুবিখ্যাত ঋষি অগস্ত্য শিষ্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হন। মহারাজ ইন্দ্রদুম্ন মৌন ব্রতাবলম্বী থাকায় মুনিকে যথোচিত সম্মানাদি না করিতে পারায় তিনি রুষ্ট হইয়া মহাভক্ত রাজাকে হস্তি জনিতে অর্থাৎ হাতি জনিতে জন্মগ্রহণ করিবার শাপ প্রদান করেন। ইন্দ্রদুম্ন রাজা ভগবত ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি লোপ পায় নাই। তিনি গজরাজ হইয়া অতি রম্য ত্রিকুট পর্বতে কারিণীদের লইয়া বসবাস করেন। ওই ত্রিকুট পর্বতের উপত্যকায় বরুণের ঋতুমত নামে এক মনোহর উদ্যান ছিল, যেখানে সুর কামিনীরাও বিহার করিতেন। গজরাজও একদিন তাহার হস্তিনীগণকে লইয়া ওই ঋতুমত উদ্যানে উন্মত্ত হইয়া উদ্যানের বৃক্ষলতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। রৌদ্র তাপে তাপিত পিপাসার্ত হইয়া সহচরী করিণীদের লইয়া সেখানকার এক সরোবরে উপস্থিত হয় এবং শীতল জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে ও করিণীদের লইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হয়। এমন সময় কাল কর্তৃক প্রেরিত সেই সরোবর নিবাসী এক কুম্ভীর আসিয়া গজেন্দ্রকে আক্রমণ করে। গজেন্দ্রের সহিত বহুকাল ধরিয়া কুম্ভীরের অর্থাৎ সেই কুমিরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে গজেন্দ্র হীনবল হইলে তাহার করিণীগণ তাহাকে সাহায্য করিলেও তাহাতে কিছু ফললাভ হইল না দেখিয়া গজেন্দ্র বুঝিয়া লইল যে এই কুম্ভীরের হস্তে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। তখন গজেন্দ্র কালের নিয়ন্তা বিপদ বারণ সেই ভগবান হরির শরণাপন্ন হইল এবং নিজের পূর্বজন্ম অভ্যস্ত পরম মঙ্গলময় মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। তাই দেখুন আমাদের এই মন্ত্র জপ বা নাম জপ করার কত ফল দেখুন। মানে এই ভাগবত থেকে একটা প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা যদি এই গুরু নামকে যদি আমরা হৃদয়ে যদি সর্বদাই ধারণ করতে পারি, তাতে হেলায় হোক অবহেলায় মানে হেলায় হোক শ্রদ্ধায় হোক, আমরা যদি নামকে যদি আমরা গেঁথে দিতে পারি, তাহলে আমাদের পরবর্তী জন্মে যে কুলেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ভাগবত বলছেন যে আমাদের এই নাম কিন্তু স্মরণে থাকবে। যেটা আমাদের এই গজেন্দ্র তিনি নিজে অর্থাৎ কুলে তো দূরের কথা, যে জনিতেই যায় না কেন, শুধু মনুষ্য কুলেই না, যে জনিতেই যায়, দেখুন পশু জনিতেও তিনি ভগবানকে তিনি বিশ্রম তার বিশ্রম ঘটে নাই, তিনি ভগবানকে ভুলে যান নাই। এমন সময় আকাশে গরুর বাহনে, তাই সেই সময় তিনি মন্ত্র জপ করতে করতে ভগবানকে তিনি ডাকছেন যে আমাকে তুমি বাঁচাও, হে নারায়ণ, হে ভগবান আমাকে তুমি বাঁচাও। এমন সময় আকাশে গরুর বাহনে শ্রী ভগবানকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কাতর কণ্ঠে শ্রী হরি স্তব করিতে লাগিল এবং শুন্ডে করিয়া সরোবরের একটি পদ্ম তুলিয়া শ্রী হরির উদ্দেশ্যে ধরিল। শ্রী হরি গজরাজকে কুম্ভীর কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুদর্শন চক্র দ্বারা কুম্ভীরের কণ্ঠ ছিদন করিলেন। আচ্ছা, এখান থেকে আরেকটি ভালো শিক্ষা বলছেন যে ভগবানকে যখন ওই হাতি যখন গজেন্দ্র যখন বিপদে পড়ে যখন ওই কুমিরের হাত থেকে বাঁচতে পারছে না, দেখছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন কিন্তু তিনি ডাকছেন হে হরি, হে ভগবান আমায় রক্ষা করো, হে ভগবান আমায় রক্ষা করো। কিন্তু ভগবানকে ডেকেছেন। তো সেই সময়ে সকলেই কিন্তু সকল দেবতারা ইতস্তত করছে, সবাই আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না যে কাকে ডাকছে। সেই সমস্ত দেবতাদের মধ্যে থেকে স্বমহিমায় ভগবান নারায়ণ সেখানে প্রকট হয়ে গেলেন। তাহলে তিনি সেই ভগবান বলতে সেই বিষ্ণু নারায়ণকেই কিন্তু তিনি ডাকছেন।
তাহলে নারায়ণই একমাত্র পূর্ণতম ভগবান। হ্যাঁ, সেই নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু হচ্ছেন পূর্ণতম ভগবান। হ্যাঁ, এই কথাটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ তিনি হ্যাঁ তার ব্যাখ্যাতে তিনি লিখেছেন এই শ্লোকে, ব্যবস্থিত সমাধায় মনোরিধি যজাপ পরমং জাপং প্রাগ জন্ম শিক্ষিত ওম নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতাৎ চিদাত্মকম পুরুষ ছায়া দিবি যায় পরে ছায়া বিধি মণি। যে হে পুরুষ ছায়া অর্থাৎ হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষের ঈশ্বর, পুরুষ শ্রেষ্ঠ হে ভগবান হরি, তুমি আমায় রক্ষা করো। সেই সময় প্রকৃত ভগবান বলতে কে? আর তো সবাই বুঝতে পারছে না যে আমরা তো কেউ ভগবান নই, দেবতারা বুঝতে পারছে না। সেই সময় নারায়ণ স্বমহিমায় তিনি একবারে ভগবান কৃষ্ণ তিনি স্বমহিমায় নারায়ণ রূপে সেখানে সেই প্রকট হয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিল। হ্যাঁ, সেই কথাই বলছেন। শ্রীহরি গজরাজকে কুম্ভীর কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুদর্শন চক্র দ্বারা কুম্ভীরের কণ্ঠ ছেদন করিলেন। গন্ধরাজ হুহু দেবল মুনির সাপে কুম্ভীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হ্যাঁ, গন্ধর্বরাজ হুহু হ্যাঁ দেবল মুনির সাপে কুম্ভীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এই হুহু গন্ধর্ব ওই দেবল মুনি একবার স্নান করছিলেন আর কি। তো সেই সময় স্নান করার সময় না ওই হুহু গন্ধর্ব কি করেছিলেন, ওই তার পাটা ধরে টানছিলেন ঋষি, মানে উপহাস করছিলেন, মজা করছিলেন আর কি। হ্যাঁ, ইয়ার কি ঠাট্টা করতে গিয়েছিলেন আর কি মুনিকে। বললেন দাঁড়া বেটা, তোদের এরকম গন্ধর্ব লোকের ব্যক্তি দেব শরীর হয়ে তোমার এরকম আচরণ, বলে যা তোমার কুমিরের মতো আচরণ, মানে পাটাকে ধরে ধরে টানতে ইচ্ছা করে। বললে দেখো এই মজা করার কি ফল, একবারে অভিশাপ দিয়ে দিল, যা তুমি কুমির হয়ে জন্মগ্রহণ করো। এখন সাপ মুক্ত, যাই হোক, সেই হুহু গন্ধর্ব এখন কি করলো, তিনিও এখন সাপ মুক্ত হইয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বীয় ধামে গমন করলেন। হ্যাঁ, সাপ মুক্ত কেন হলেন? হ্যাঁ, নারায়ণ স্পর্শ পাননি না, সুদর্শন চক্র তো ওকে কাটলো, একে তো কেটে দিল, কিন্তু সেখানে হলোটা কি বলছেন, ওই কুম্ভীর যেহেতু হাতির পাটাকে ধরেছিল, পা ধরেছিল, হাতি তো একজন বিষ্ণু ভক্ত, তাই বিষ্ণু ভক্তের পাকে ধরেছিল বলে হ্যাঁ সে কিন্তু মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু মুক্ত হলো কিভাবে? সে কিন্তু বৈকুণ্ঠে গেল না, সে যেহেতু হিংসাকে অবলম্বন করেছিল, হ্যাঁ সেই হিংসাকে অবলম্বন করেছিল বলে সে কিন্তু মুক্তি লাভ করলো না। যেহেতু বৈষ্ণবের পাকে ধরেছিল সেই জন্য তিনি আবার নিজের লোকে ফিরে গেল, মানে তাকে আবার সুযোগ দেওয়া হলো ভালো হওয়ার, যে তুমি আবার ভালো হও, এবার তুমি যদি না ভালো হও তাহলে তোমার গতি খুব খারাপ। মানে ভগবান একটি বিশেষ সুযোগ দেন, এই যে বলছি ভালো হওয়ার জন্য তাকে সুযোগ দিলেন তাকে, এই মাত্র, সেই জন্য সে আবার গন্ধর্ব লোকে ফিরে গেল মাত্র, তাকে আবার ভালো হওয়ার সুযোগ দিলেন। আর এদিকে শ্রী ভগবান আর্তভক্ত গজেন্দ্রকেও উদ্ধার করিয়া পবিত্র করস্পর্শে পাপ মুক্ত করিলেন। হ্যাঁ, গজেন্দ্র শ্রী ভগবানের দয়ায় পীত বসন ও চতুর্ভুজ ধারণ করত ভগবানের একজন পার্শ্বদ হইয়া শ্রী ভগবানের সহিত গরুরারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন। দেখুন এখানে গজরাজ কিন্তু বৈকুণ্ঠ ধামে চলে গেলেন, কারণ তার ভক্ত, সেই জন্য তাকে রক্ষা করে তাকে স্পর্শ করলেন। আহা হে ভক্ত আমার, চলো তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। দেখো যেই স্পর্শ করলেন তিনি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করলেন, ভগবানের মতোই তার রূপ হয়ে গেল। অভিশপ্ত হয়েছিল, তিনি তো বিষ্ণু ভক্ত ছিলেনই, আর সেই সময় তিনি ভগবানকেই স্মরণ করছিলেন, তারই নাম জপ করছিলেন। হ্যাঁ, তাই সেই সময় তিনি যেহেতু ওই মুনি কি করেছিলেন, অগস্ত্য মুনি, হ্যাঁ তার কাছে এসে ওই একটুখানি খাবার চাইছিলেন আর কি। তো সেই জন্য না, তখন তো উনি তো সেই ধ্যান করছিলেন না, তিনি প্রকৃতই তিনি ধ্যান করছেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি। কিন্তু মুনি কি করলেন, ওই না বুঝে অভিশাপ করে দিলেন। অর্থাৎ এটা তো প্রারব্ধ কপালে ছিল, তার এটা ছিল, এবং তার জন্য ওই অনেক সময় এরকম খারাপ প্রারব্ধ ভালোতে পরিণত হয়ে যায়। কি না এখানে দেখুন, আজকে জন্ম জন্মান্তর সেই গজেন্দ্রকে মানুষ স্মরণ করে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছে, সেই গজেন্দ্রের নাম ভাগবতে আজকে থেকে যাচ্ছে। তাহলে এটা একটা মুনির বিশেষ কৃপা নাকি? ওই যে বলছেন না যে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা লিখেছিলেন না যে বঞ্চিত করে মরে বাঁচালে, বাঁচালে মরে, বঞ্চিত করে বাঁচালে মরে। হ্যাঁ, এ কঠোর কৃপা, এ তোমার কঠোর কৃপা। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি তার কবিতাতে লিখেছেন। তাই অনেক সময় অনেক সময় অভিশাপও বড় আশীর্বাদের কারণ হয়ে হয়। তাই সেটাও আমাদের গজেন্দ্র এই গজেন্দ্রর জীবনেতেও সেটা আমরা বুঝতে পারছি। যাই হোক, তাই এদিকে তিনি ভগবানের পার্শ্বদ হইয়া ভগবানের রূপ নিয়ে একবার বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। গজেন্দ্রের কোনো বিদ্যা ছিল না, কেবল ছিল শ্রী ভগবত ভক্তি। তাই সেই ভক্তি বলেই শ্রী ভগবান গজেন্দ্রকে নিজের সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন। তাহলে এই জন্য ভগবানকে ভক্তি করবার জন্য বিদ্যা বুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র গুরুর আদেশ পালন করলেই মুক্তি লাভ হইবে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তি লাভ। ইহার দ্বারা বোঝা যায় যে আমরাও গজেন্দ্রের মতো সংসারে বিষয়মত্ত জীব, মনে করি পত্নী পুত্রেরাই আমাকে বিপদে পড়িলে রক্ষা করিবে। ওই যে গজেন্দ্রকে যখন কুমিরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কুমিরে যখন গভীর জলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তো হীনবল হয়ে গেছে, বহুদিন ধরে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু জলেতে কে শক্তিমান বেশি? কুমিরই শক্তিমান, কারণ সে সেখানকারই জীব। আর হাতির এত বড় শরীর হলে কি হবে, তার তো শরীর তো ওই জলের মধ্যে পাকের মধ্যে তো সে গর্তে প্রবেশ করে সে তো হিমবল হয়ে যাচ্ছে, সে তো সেখানে গর্তের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। তাহলে সেখানে বহুদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে হিমবল হয়ে যাচ্ছে, সে তো আর নড়তে চড়তে পারছে না, সেই সময় তাকে আক্রমণ করছে। তাই সেই সময় ওই হাতি কিন্তু ওই হাতির ছেলে মেয়ে স্ত্রী তাকে কিন্তু তখন কেউ রক্ষা করতে পারছে না, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কারণ সবাই জানে যে আমি জলে নামতে গেলে আমাদেরকেও মরতে হবে, আমাদেরকেও কুমিরের কবল থেকে আমাদের কুমিরের কবলে আমাদেরকেও পড়তে হবে। তাহলে দেখুন যে বিপদের সময়ও তাই, ভগবান ছাড়া কেউ আমাদের বন্ধু থাকে না বা রক্ষক থাকে না। সেই জন্যই বলছেন যে আমরা মনে করি পত্নী পুত্রেরাই আমাদেরকে বিপদে পড়িলে রক্ষা করিবে, কিন্তু ভুলিয়া যায় সেই নিদান কালে আমাদের হরি ছাড়া যে আর কেউ বন্ধু নাই। সেই দয়াল হরিকে আমরা বিষয় মদে ভুলিয়া যায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, তবে বিপদে পড়িয়াও যদি একবার তাহাকে ডাকিতে পারি তবেও যথেষ্ট হইবে। ডাকতে হইবে, হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রী ভগবান আর্তত্রাতা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে পূর্ব সংস্কার থাকে বলিয়াই বিপদকালে শ্রী ভগবানকে ডাকিতে ইচ্ছা হয়। বিপদকালে সবসময় ডাকা যায় না, বেরোবে না, তখন দেখবেন এই ডাক্তার ও ডাক্তার এসব করছি, তখন আমি ভগবানকে ভুলে যাই, তখন আর ভগবানের কথা আমরা ভুলে যাই, গুরুকে তখন ভুলে যাই। যাহাদের সে সংস্কার নাই তাহারা বিপদকালে শ্রী ভগবানকে ডাকে না, তাহারাও আর্ত হয় না, তাহাদের ভগবত বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই, কোন ভগবত ভক্তির সংস্কারও নাই। সেজন্য চতুর মানব মানবী কর্তব্য অনিত্য সংসারে ভাগবতীয় সংস্কার গ্রহণ করা। সেই জন্য যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা এই ভাগবতীয় সংস্কার গ্রহণ করে নিতে বলছেন, যাতে অন্তত বিপদকালেও শ্রী ভগবানকে মনে পড়ে, যেমন গজেন্দ্রের হইয়াছিল। এই গজেন্দ্র মোক্ষণ কথা যাহারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কীর্তন করেন তাহাদের শ্রী ভগবত ভক্তি তো লাভ হয়ই, অথচ তাহাদের কীর্তি লাভ যশ লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়। যদি কেউ দুঃস্বপ্ন দেখে এই গজেন্দ্র মোক্ষণ পাঠ করলে সেই দুঃস্বপ্নটা সুস্বপ্নে পরিণত হয়, আর দুষ্কৃত জাত আপদের শান্তি হয়। মানে আমাদের যত রকম দুষ্কৃতি আছে, অশুভ শক্তি আমাদেরকে গ্রাস করছে, সেগুলি আমাদেরকে গ্রাস করতে পারে না, সেসব থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। এই কথা শ্রীমদ ভাগবত বলিয়াছেন। জয় গুরু রাধেশ। আজ এইখানেই আমাদের ভাগবতী কথা। একটু তাহলে আমরা আর 5 মিনিট সময় আছে, একটু নাম করে এবার আমাদের কথা বিশ্রাম দেবো। রাধাং কৃষ্ণ সর্বাঙ্গই
कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं रूपं सदा भजे। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरावे बुद्धि साक्षिणे श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्ट कर्मणे नमो विप्रवरणाय जनसंग हिताय च शुभ बुद्धि प्रदात्रे च तस्मै नित्यं नमो नमो हेमंताय नमस्तुभ्यं गुरावे दिव्य चक्षुषे याय प्राणनाथाय प्राणरामाय ते नमो नमो राधांग रसस्वती ब्रह्मं कनक भूषण भूषितं विको भानुसुतां देवी नमामि हरिप्रियां। हे कृष्ण करुणा सिंह दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। चारटी श्लोक सबाई हाथ जोड़ করে একবার শ্রবণ করুন। अहोमेवासमेवाग्रे नान्नात् जत् सत्सत्फलं पश्चात् अहं यदिदच्च जो अवशिष्येत स अस्माहं रीते अर्थं जत् प्रतीयतो न प्रतीयतो चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथात्मं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम् एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्व जिज्ञासनात्मनो अन्वया अगतिरेकभ्यं तत्सत् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री श्री गुरुवार्पणमस्तु श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe.
Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Radhe Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. बोलो श्री गुरु महाराज जी की, भगवान ठाकुर श्री हेमंत देव जी की, महाप्रभु श्री हेमंत देव जी की, अखिल भारत भाई भागवत संघ की, अखिल भारत ललना मंगल संघ की, गुरु धाम की, जय रामचंद्रपुर गुरुकुल आश्रम की, अंगचा हेमंत आश्रम की, जय हेमंत आश्रम समस्त शाखा वृंदों की, माता उमा शशि देवी की, पिता काशी भूषण देव की, श्री निम्बार्क भगवान की, निम्ब तीर्थाम की, निम्ब ग्राम की, नवद्वीप धाम की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम व्रतों की, जय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की, पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद जी की, जय पुरुषोत्तम भगवान श्री गुरु महाराज की, पुरुषोत्तम भगवान श्री गुरु जय गुरु ठाकुर हेमंत देव जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ठाकुर हेमंत देव लिखित सकल ग्रंथावली की, ठाकुर हेमंत देव लिखित सकल ग्रंथावली की, भागवत गीता की, चारों धाम की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, जय चारों वैष्णव संप्रदाय की, जय सफल वैष्णव भक्त वृंदों की, जय गुरु नाम संकीर्तन की, हरि नाम संकीर्तन की, राधेश्याम मोहनाम संकीर्तन की, जय जय श्री राधा गोविंद प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जुगल किशोर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय श्री गुरु हेमंत देव प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय गुरु राधेश्याम। এইখানেই আজকের মতো আমাদের বিশ্রাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। 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 Just